موت ڈھونڈتی ہے بہانے کیسے کیسے۔ ملتان پیرا غائب روڈ شاہ ٹاؤن گلی نمبر 6 میں مکان کی چھت گر گئی، ایک خاتون ملبے تلے دب کر دم توڑ گئیں، 4 زخمی بچوں کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا، نشتر ہسپتال منتقل، پولیس جوانوں کی ریسکیو عملے کے ہمراہ امدادی کارروائیاں۔ ڈی ایس پی نیو ملتان سرکل شہزاد منظور پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ 17 سال بعد سستے سفر سے محروم بہاول نگر کے شہریوں پر حکومت کو ترس آ ہی گیا۔ قیام پاکستان سے قبل وجود میں آنے والا ریلوے اسٹیشن اب اپنی اصلی حالت میں بحال ہونے کو تیار۔ حکومت نے بہاول نگر، ہارون آباد اور فورٹ عباس ٹریک کے کام کے لیے 7 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ 2 سال کے عرصے میں ٹریک کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ شعبہ صحت بہاولپور کے ڈراپ کیے گئے تینوں پروجیکٹس کو رواں سال میں شامل کیا جائے گا۔ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور نے پنجاب حکومت کو خط لکھ دیا۔ وکٹوریہ ہسپتال کے آرتھو 2 چلڈرن کمپلیکس کے میگا پروجیکٹ اور او پی ڈی بلاک کے اپرووڈ منصوبے کو اے ڈی پی میں شامل کرنے کی درخواست۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈیاں لگانے کے انتظامات مکمل۔ ضلع بھر میں 15 جولائی سے 11 عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ 4 سٹی میں اور باقی تمام دیگر تحصیلوں میں منڈیاں قائم ہوں گی۔ ضلع کے 6 انٹری پوائنٹس پر چیک پوسٹ بنائی جائیں گی جہاں جانوروں کے اسپرے کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب سے 75 لاکھ بیلز حاصل کرنے کا ہدف۔ جہانیہ میں محکمہ زراعت کپاس کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے متحرک۔ 50,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت کی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات زراعت نوید عصمت کا کہنا ہے کہ زرعی ماہرین کے مشوروں کے بغیر زرعی ادویات استعمال نہ کی جائیں۔ بہاولپور سمیت سرائیکی وسیب میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کا حملہ۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو فوری طور پر سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپرے کی ہدایت کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ گلابی سنڈی اور جیسٹ کا حملہ بھی بڑھ رہا ہے۔ بہاولپور میں محکمہ ایکسائز شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے سے قاصر۔ وبا کے باعث ایکسائز آفس میں مکمل سٹاف کی دستیابی یقینی نہ ہو سکی۔ آن لائن ایپ میں شہریوں کی درخواستوں کا رش۔ ایکسائز ایپ شہریوں کو 2 ماہ تاخیر کے ساتھ ٹائم دینے لگی۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کم عملہ دفتر بلانے کے باعث محدود کام کر رہے ہیں۔ فورٹ منرو میں ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب میں بدنظمی۔ قبائلی لوگوں نے زرتاج گل کے منصوبے کی افتتاحی تختی پر جوتیاں لٹکا دیں۔ وزیر مملکت ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کرنے فورٹ منرو گئی تھی۔ جنوبی پنجاب میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے لوڈ شیڈنگ صبر کا امتحان بن گیا۔ ملتان سمیت ساؤتھ پنجاب کے متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش۔ ملتان کے کئی علاقوں میں صبح 5 بجے سے بجلی کی سپلائی معطل۔ بہاڑی سرکل کے عالم ڈار فیڈر سے دوپہر 2:30 بجے تک بجلی بند، معاملات زندگی متاثر، کاروبار ٹھپ، شہری گرمی سے نڈھال۔ لودھرا کی گلی محلوں میں کھلے مین ہولز، میونسپل انتظامیہ بڑے حادثے کے منتظر۔ سالہ سال سے کھلے مین ہولز حادثات رونما ہونے کے باوجود بند نہ ہو سکے۔ مسعود آباد کے علاقے میں وکیلوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی عملے کا کہنا ہے کہ جلد ہی کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگا دیے جائیں گے۔ خانیوال میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر سستے آٹے کی فراہمی کا سلسلہ شروع۔ اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر کا آٹے کے پوائنٹس کا دورہ، آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ کہا سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر آٹے کی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ مظفر گڑھ میں ناجائز منافع خوروں کی شامت آ گئی۔ ضلع انتظامیہ کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن۔ آٹا اور چینی مہنگے داموں فروخت کرنے پر دکاندار کے خلاف مقدمہ درج۔ 5 دکاندار گرفتار، 35,000 روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ بہاولپور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس کی مشترکہ ناکہ بندی۔ نامکمل کاغذات اور کالے شیشے والی گاڑیوں کو موقع پر جرمانے۔ ناکہ بندی کا مقصد شہر کی سیکیورٹی کو سخت بنانا ہے۔ ملتان میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 افراد گرفتار، منشیات برآمد۔ نیو ملتان پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کے خلاف 4 مقدمات درج کیے۔
दूसरी जानिब पुलिस ने मवेशी चोर अल्ताफ उर्फ ताफी गैंग के सरगना अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया। 11 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 5 भैंसें बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिटी पुलिस की रेलवे रोड के करीब कार्रवाई। जुआ खेलने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 4 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से पुलिस टीम के लिए तारफी असनाद का ऐलान। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दिरेशे की कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डीजे खान के अफसरान से मीटिंग। फोर्ट मंडरू में पानी के मसले बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। अहमद अली दिरेशक ने फोर्ट मंडरू में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी का सब्जी मंडी का दौरा, सब्जियों और फलों की बोलियों का जायजा लिया। ईद उल अजहा के मौके पर सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे को कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। कहा शहरियों को सब्जियों की सरकारी नर्ख पर फराहमी यकीनी बनाएंगे। नौजवान वकला के लिए ग्रेड 17 में सिविल जज बनने का सुनहरी मौका। सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भर्ती के लिए दरखास्तों की वसूली। दरखास्तें जमा करवाने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। 15 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। उम्मीदवारों से 17 नवंबर से तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। निश्तर हस्पताल मुल्तान में कोरोना वायरस एक और जिंदगी निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 150 हो गई। आइसोलेशन वार्ड्स में 28 मरीज जेर इलाज। 3 की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अहमदपुर शर्किया चौक भट्टा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कन्वेंशन। घर घर पीपल्स पार्टी के झंडों की तकसीम का सिलसिला जारी। जयालों की बड़ी तादाद में शिरकत। जेब भुट्टो और जिंदा रहे के फ्लैग शगाफ नारे लगाए गए। कोटद्दू वार्ड नंबर 4 का रिहायशी 16 साल खिजर अपनी 3 साल कजन अबिया समेत 4 रोज से लापता। बच्चों के लापता होने पर थाना कोटद्दू में दरखास्त दे दी गई। वालिद मोहम्मद तारिक की बच्चों को बाजियाब करवाने की अपील। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चों की तलाश जारी है। और गर्मी की शदीद लहर। बहावलपुर में सूरज आज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने 42 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की पेशगोई कर दी। मुल्तान में शाम के औकात में तेज हवाओं के साथ बारिश के बरसने के इम्कानात हैं। जनूबी पंजाब से 75 लाख बेल्स हासिल करने का हदफ। जहानिया में महकमा ज़राअत कपास का टारगेट हासिल करने के लिए मुतहरिक। 50,000 एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त की गई। डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात ज़राअत नवीद असमत का कहना है कि ज़रई माहिरीन के मशवरों के बगैर ज़रई अद्वियात इस्तेमाल ना की जाएं। बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला। ज़रई माहिरीन ने काश्तकारों को फौरी तौर पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि गुलाबी सुंडी और जैसिड का हमला भी बढ़ रहा है। बहावलपुर में महकमा एक्साइज शहरियों को सहूलियात फराहम करने से कासिर। वबा के बायस एक्साइज ऑफिस में मुकम्मल स्टाफ की दस्तियाबी यकीनी ना हो सकी। ऑनलाइन ऐप में शहरियों की दरखास्तों का रश। एक्साइज ऐप शहरियों को 2 माह ताखीर के साथ टाइम देने लगी। डायरेक्टर एक्साइज का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कम अमला दफ्तर बुलाने के बायस महदूद काम कर रहे हैं। फोर्ट मंडरू में तरक्याती मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में बदनज़मी। कबायली लोगों ने जरदाश गोई के मंसूबे की इफ्तिताही तख्ती पर जूतियां लटका दी। वज़ीर मुमलिकत तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करने फोर्ट मंडरू गई थी। जनूबी पंजाब में गर्मी के सताए शहरियों के लिए लोड शेडिंग सब्र का इम्तिहान बन गया। मुल्तान समेत साउथ पंजाब के मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश। मुल्तान के कई इलाकों में सुबह 5 बजे से बिजली की सप्लाई मअतल। बिहाड़ी सर्कल के आलमडार फीडर से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली बंद। मामलात जिंदगी मुतासर, कारोबार ठप, शहरी गर्मी से निठार। लोधरा की गली मोहल्लों में खुले मैन होल्स। म्यूनिसिपल इंतजामिया बड़े हादसे के मुंतजिर। साल से खुले मैन होल्स हादसा रोनुमा होने के बावजूद बंद न हो सके। मसरूद आबाद के इलाके में वकीलों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। म्यूनिसिपल कमेटी अमले का कहना है कि जल्द ही खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगा दिए जाएंगे।